بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک اتنے اہم اور میرے خیال سے بہت ہی سیکرڈ کاز کے لیے رمضان کے مہینے میں یہاں پہ سڑک پر آپ لوگ کھڑے ہیں، اور آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری عشرے میں جسمانی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ہم سب کی یہاں پہ موجودگی ہے، اس کا مقصد صرف یہ پیغام دینا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو کہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی ضرور کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے کئی مہینے میں بہت سے غزہ کے متاثرین کے لیے جو مارچ ہوئے، فلسطینی بھائیوں کے حق میں سیمینارز ہوئے، وہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں اور بہت سی قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، حکومت سے بہت سے مطالبات کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اپنے جو عام پاکستانی بھائی بہن ہیں ان کو یہ باور کرانے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے کہ ہم اگر چاہیں بھی کچھ کرنا، اگر ہم اپنے ڈاکٹر وہاں پہ بھیجنا چاہیں بھی، اگر ہم امدادی کاموں کے لیے وہاں پہ متاثرین کی امداد کے لیے وہاں جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے۔ مطالبات کرنا، تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کو بہت سے لوگ بیان بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ بھی بیان نہیں کرتے۔ یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں مشتاق احمد خان صاحب، کسی نہ کسی طریقے سے بطور سینیٹر ویزا حاصل کر کے مصر تک پہنچ گئے، غزہ کے بارڈر تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ آگے ان کو جانے کی اجازت مل جائے، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان سے جو امداد گئی وہ مصر کے بارڈر تک پہنچ گئی، غزہ کے بارڈر تک پہنچ گئی، لیکن جو پاکستانی آگے جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے فلسطینی بھائیوں تک وہ امداد پہنچانا چاہتے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ کچھ سال پہلے میں کسی نہ کسی طریقے سے غزہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس سال ہم نے بڑی کوشش کی، پچھلے سال ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم دوبارہ غزہ جا سکیں، یہاں تک کہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے پاکستان کے وزیر خارجہ نے مصر کے وزیر خارجہ کو کہا کہ پاکستانی صحافی ہیں، یہ صرف وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو ویزا دے دیں، لیکن ویزا نہیں ملتا۔ اور جب ویزا نہیں ملتا اور آپ کسی فلسطینیوں کے حق میں کسی مظاہرے میں جا کے شرکت کرتے ہیں، وہاں پر آپ ان کے حق میں نعرے بلند کرتے ہیں، اور پھر جب آپ پر FIR درج ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کی جب مذمت کرتے ہیں، تو آپ کے اپنے ہی کچھ پاکستانی بھائی جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو تانا مارتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلسطینیوں کے ساتھ لڑو، یہاں پہ ہمارا دماغ کیوں کھا رہے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے لوگ ہیں، ایک تو آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا جو یہاں پہ کھڑے ہیں رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق حکمران طبقے سے ہے، جو امیر لوگ ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ اپنی تصویر کے ساتھ آپ کو تانا مارتے ہیں جاؤ جا کے فلسطینیوں کے لیے لڑو۔ اور ایک صاحب تو ایسے ہیں، انہوں نے مشتاق صاحب کو اور مجھے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم تیاری پکڑو، تمہیں ویزا میں لگوا کے دوں گا، تمہاری غزہ میں انٹری میں کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو مشتاق صاحب نے بھی اور میں نے بھی، ہم نے کہا 100 بسم اللہ، ہم تیار ہیں، آپ کی مہربانی، آپ ہمارا ویزا لگوائیں اور ہمیں غزہ میں انٹری بھی دلوائیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سب تیار ہیں، سب تیار ہیں، سب تیار ہیں، سب تیار ہیں۔ اچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ صوبے سے رشتہ کیا؟ سے رشتہ کیا؟ تو یہ جو آپ نے نعرے لگائے ہیں ابھی، یہ نعرے جو ہیں یہ صرف
इसराइलियों के दिल पे बोझ नहीं बनते, सिर्फ ये इसराइलियों के दिल में कांटा बन के नहीं चुभते। कुछ पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कोई तो खुल के सामने आता है, कोई खुल के सामने नहीं आता। जो खुल के सामने नहीं आते, जो खुल के सामने नहीं आते वो ज्यादा खतरनाक लोग हैं, वो मुनाफिकीन है। इसराइल के जो यार है, सिहोनियों के जो यार है, लेकिन मोदी आपका एक इलाज। एक मिनट भाईजान, नारे जरूर लगाएं, लेकिन अब बुरा ना मनाइएगा, मैं कुछ तलख बातें भी करता हूं। ये जब हमारी बहन और ये हमारा भाई जो है, और हम आप में से बहुत से लोग, आपने चंद दिन पहले इधर मुजाहरा किया, उसके बाद जब इन पर FIR दर्ज हो गई दफा 144 की खिलाफवर्जी की, तो उसके बाद तो चाहिए था कि आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हजारों का मजमा होता कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जिसका नाम इस्लामाबाद है, इस्लाम के नाम पर आबाद किया है। इस्लाम कहता है कि तमाम कलमा गो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो कुछ पाकिस्तानी भाई बहनों ने इस्लामाबाद में इस्लाम के नाम पर आबाद शहर में फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की, उन पर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। किसने दर्ज किया? इस्लामाबाद पुलिस ने। तो इसके बावजूद इस्लामाबाद के जो बासी हैं, रावलपिंडी के जो बासी हैं, कुछ तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप उतनी बड़ी तादाद में नहीं है भाई जितना होना चाहिए था। मैं भी अपने घर से अकेला ही आ गया, आप भी अपने घर से 1 या 2 आए, सारे तो आप भी नहीं ना आए। तो अपने दिल पे हाथ रख के हमें अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए। नारे लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अपने घर वालों को इस कॉज के लिए घर से बाहर निकालना, ये असल काम है। आप कुछ ना करें, फलस्तीनियों को इमदाद ना भिजवाएं, वहां जाके जहाद ना करें, लेकिन कम से कम उनके लिए घर से तो निकलें, अपने शहर में अपने घर से निकल के डी चौक तक तो आए। और क्यों नहीं आते कि कहीं मुकदमा दर्ज ना हो जाए, कहीं जनाब पुलिस लाठी चार्ज ना कर दे। तो हमारी बहुत सी बहनें, बहुत से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मर्द भी मौजूद हैं। मैंने सिर्फ ये कहना है कि ये बड़ा आसान है नारे लगाना, लगाएं, जरूर लगाएं, लेकिन जो आपकी सफों में मुनाफिकीन घुसे हुए हैं, जो थोड़े नहीं बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनको फलस्तीन के हक में नारे अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं जी कि ये हमारा कॉज नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सी मुसीबतों में, मसाइल में घिरा हुआ है, आपको फलस्तीन की पड़ी हुई है। तो उनको सिर्फ ये कहना है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। और तुमने थोड़े दिन पहले जो यौम पाकिस्तान मनाया 23 मार्च, तो जो 23 मार्च 1940 को जो करारदादें पास हुई थी, उसमें फलस्तीन की करारदाद भी मौजूद थी। तो वो जो फलस्तीन की करारदाद है जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई, वो हमें पुकार पुकार के कहती है कि आज 2024 में फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, उनके लिए पाकिस्तानियों को आवाज उठानी है। उर्दन, मिस्र, तुर्की, कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ दोस्ती करता है, करता रहे, सफारती ताल्लुकात कायम करता है, करता रहे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, इसलिए कि उनके पास 23 मार्च 1940 की करारदाद नहीं है, वो हमारे पास है। और इसलिए हम जो है अपने आप को उन अरब ममालिक से ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं, हम पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी तो साथ ही साथ उन्होंने फलस्तीनियों के हकूक के लिए भी आवाज बुलंद की। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको फलस्तीनियों के लिए खड़े होना है। अगर कोई अरब बादशाह आपके हुक्मरानों के कान में सरगोशी करता है कि तुम्हें $1 अरब दूंगा, $2 अरब दूंगा, फलस्तीन के हक में आवाजें बुलंद ना करो, PSL के मैचों में फलस्तीन का झंडा लहराना बंद कर दो, फलस्तीन के हक में जो जुलूस निकालने वाले लोग हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, करते रहे हमारे हुक्मरान FIR दर्ज। अगर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मानने वाले हैं तो हमें फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करनी है, और हम करते रहेंगे। आप जितने मर्जी मुकदमा दर्ज करें इंशाअल्लाह। और सेव गजा कैंपेन के ज़ेरे तमाम कुछ करारदादें मंजूर हुई, कुछ मुतालबात हैं, मैं चाहूंगा कि वो मुतालबात भी आप तक पहुंचा दूं। ये जो इज्तिमा है, इस इज्तिमा में मुतालबा किया जाता है कि फौरी तौर पर आलमी मुदाखलत और जंग बंदी का ऐलान किया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने जंग बंदी की करारदाद तो मंजूर कर ली, लेकिन इसराइल उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? अगर आप अफगानिस्तान पर पाबंदियां लगाते हैं तो इसराइल पर भी पाबंदियां लगाएं, लेकिन आपने इसराइल पे पाबंदियां नहीं लगाई।
لہذا جنگ بندی کی قرارداد پہ عمل درآمد کرائیں ورنہ اسرائیل پر پابندیاں لگائیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.